व्यामोहतः तदितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वक्लाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य नादाभय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नाथं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्योऽस्य कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनःकोलेशदेवादुपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूर्णमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वेरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दस्तजीवजीवात्वे नमः। श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मौल्यसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुज संसारात्मवसंमग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसारिणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनहरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशहलिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटारितनुभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्याण्डाविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் பரமரைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பெண் இனத்தாரை எல்லாதிரையே தனத்தாலும் வேதம் உரைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து தேர்ந்த பெருங்கீர்த்திராமான் சுமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ்மே ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானசன் மிக்க விரே நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாறு தொக்கியிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை எருவோம் யாழினிசை வேதத்தையால் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருபியோ நம. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమాళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమల్లి దివ్య ప్రబంధంలో 7వ పత్తిలో 2వ దశకంలో 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. 7, 2, 6వ పాసురం. மையல் செய்து என்னை மனங்கவரந்தானே என்னும் மாமாயனே என்னும் செய்யவாய்மணியே என்னும் தன் புனல் சோல் திருவரங்கத்துள்ளாய் என்னும் பெய்யவாள் தண்டு செங்கு செக்கரம் வில்லேந்தும்
விண்ணோர் முதல் என்னும் பைகொள்பாம்பனையாய் இவள் திறத்தருளாய் పావియేం చేయర్పాలదువే. కుమార్తె పడేటువంటి రంగనాథుని యొక్క విరహ దుఃఖాన్ని చూసి సహించలేనటువంటి ఆళ్వార్లు తాయిమార్ అవస్థలో చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలుగా వీటిని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. మా అమ్మాయి ఇంత బాధపడుతోంది, నీక ఈవిడ బాధని తీర్చాలి అనేటువంటి అనుగ్రహం లేదు, నిన్ను అనుకుని ఏం లాభం లేనాయనా, ఇదంతా నేను చేసుకున్నటువంటి మహా పాపము, నేను చేసుకున్నటువంటి కర్మ, ఎందుకంటే నేనేమీ చెప్పలేను అంటున్నారు ఆళ్వార్లు తాయిమారు అవస్థలో. దీని ప్రతిపదార్థం చూద్దాం. ఎన్నై మయ్యల్ సైదు, నన్ను మోహింపచేసావు. మయ్యల్ సైడు అంటే నన్ను మోహింపచేసావు, భ్రమ పెట్టావు, నీ మాయలో పడిపోయేలాగా చేసావు నన్ను. మనం కవరందానే, అప్పుడు నా మనసు ఎత్తుకుపోయావు. మ్యూట్ లో ఉన్నాను, మ్యూట్ లో ఉన్నాను, ఒక్క నిమిషం. మయ్యల్ సేదు, నన్ను మోహింపచేసి, మనం కవరంగానే, మనస్సుని అపహరించినటువంటి వాడా. ఎవరి దగ్గరైనా ఉన్నది ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఎత్తుకుపోవాలి అని అంటే అవతల వాళ్ళని పరాకు పడేలా చేసి వాళ్ళు అటో ఇటో చూస్తుండగా ఎత్తుకుపోవడం అనేది లోకంలో సహజమైనటువంటి దొంగిలించే పద్ధతి. అలాగా నన్ను పరాకులో పడేశావు, నన్ను మోహంలో పడేశావు, పడేసి నా మనస్సును కాస్త కవరంగానే అపహరించేశావు కదా. ఎన్నం అని అంటోంది మా అమ్మాయి. ఈ పాసురంలో ఎన్నం 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 అనే పదాలన్నీ కూడా మా అమ్మాయి ఇలా అంటోంది, మా అమ్మాయి అలా అంటోంది, మా అమ్మాయి ఇలా అంటోంది అని ఆవిడ ఏ ఏ మాటలు అందో అన్నవి అన్నట్లుగా కుమార్తె మాటలని చెప్పి ఆ మాటలు అంటోంది అని తల్లి మాటగా చెప్పడం అన్నమాట. అంటే ఆళ్వార్ల మాటగా పాసురము, మా అమ్మాయి ఇలా మాట్లాడుతోందని కుమార్తెగా పాసురము, మా అమ్మాయి ఇలా అంటోందయ్యా అని తల్లిగారి మాటగా పాసురము. మూడు భావాలని కూడా ఈ దశకంలో పిళ్ళాన్ అనేవారట అన్ని పొందుపరిచేశారు ఇందులో మొత్తం అన్ని అవస్థలని కూడా అని. అలాగ కవరంగానే ఎన్నం, అపహరించిన వాడా అంటోంది. మా మాయనే ఎన్నం, గొప్ప ఆశ్చర్యమైన వ్యాపారం కలవాడా అంటోంది. శయ్యవాయి, ఎర్రటి పెదవి, అందమైనటువంటి అధరము అంటే క్రింద పెదవి, మణియే, రత్నం వలె ప్రకాశించేటువంటి దేహ కాంతి, పెదాలు ఎర్రగా ఉన్నాయి, దేహం అంతా నైల్యం, చక్కటి ఇంద్రనీలమణిలాగా ఉన్నటువంటి వాడా. ఎన్నం అని చెప్పును, ఎన్నం ఇలా అంటోంది. తన్ పునల్ సూళ్ తిరువరంగత్, చల్లనైన కావేరి జలాలతో చుట్టబడిన తిరువరంగత్తు, శ్రీరంగమందు ఉళ్ళాయ్ వేంచేసి ఉన్నవాడా. ఆ రంగనాథ స్వామి యొక్క వైభవం, అర్చామూర్తికి మూలకందమైనటువంటి శ్రీరంగనాథుని యొక్క వైభవం, అదృష్టవంతులు అక్కడ ఉండే ఆ స్వామిని నిత్యం సేవించుకుంటున్న వారు మన గోష్ఠిలో ఉన్నారు కదా, చక్కగా సేవించుకుంటూ. అలాగా అక్కడ రథ్యాసునాం అన్యతమో భవేయం, మనం రంగనాథ స్తోత్రం చదువుకుంటూ ఒక శ్లోకం చదువుతున్నాం. నేనేదో నందన వాటికాసు అక్కడ ఇక్కడ ఉండాలని అనుకోవట్లేదయ్యా. రథ్యాసునాం అన్యతమో భవేయం, ఆ శ్రీరంగ వీధులలో తిరిగే కుక్కలలో ఒకడైనా చాలయ్యా, నేను అక్కడ ఒక జీవకోటిగా సంచరిస్తే చాలయ్యా. అంత అదృష్టం శ్రీరంగంలో ఉండడం అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటి భాగ్యం కాదు. ఎందువల్ల
అష్టావతారాలన్నిటికీ మూలకందంగా అతి సౌలభ్యమూర్తిగా చక్కగా శేషసాయి శయనించినటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య సౌందర్యాన్ని మనకు లభింపచేసిన అతి పవిత్రమైనటువంటి దివ్య దేశము శ్రీరంగము. తిరువరంగత్తుళ్ళాయ్, శ్రీరంగంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి ఎన్ను అని చెప్పును, ఎన్ను అనును అనును అంటోంది అని. వాళ్ళు చాలా విరోధుల మీద చాలా క్రూరంగా తీక్షణంగా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళంటే కత్తి, నందకం, తండు గద, కౌమోదకి అనేటువంటి గద, శంగు చక్రం, పాంచజన్యము సుదర్శనము అనేటువంటి ఆ 2 శంఖ చక్రాలు, కోదండం, శార్ంగం, కేంద్రం, వీటిని ధరించినటువంటి విన్నోర్ మొదల్ నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడా ఎన్నం అంటే పంచాయుధధారి అని పిలుస్తోంది. పైకొల్ పాంబు అనయ్యాయి, మంచి విశాలమైన పడగలు కలిగినటువంటి పాంబు ఆదిశేషుని అనయ్యాయి సయ్యగా కలిగిన వాడా. ఎంత మురిసిపోతూ ఉంటాడో ఆదిశేషుడు. నా మీద కదా చక్కగా చుట్టలుగా ఉన్న నా మెత్తటి దేహం మీద స్వామి శయనించాడు కదా అని చెప్పి ఆనందంతో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అనంతుని శయ్యగా కలిగిన వాడా. ఇవళ తిరత్తు అరుళాయి, ఈవిడ విషయం చెప్పు నాకు ముందు. నువ్వు బానే ఉన్నావు, చక్కగా కన్వీనియంట్ గా సుఖంగా ఆదిశేషుణ్ణి పక్కగా చేసుకుని ఓహో సుఖంగా పడుకున్నావు. మా అమ్మాయి మాట ఏంటి, దీని పరిస్థితి ఏంటి, ఇది చెప్పు. నువ్వెలా ఉన్నావు కాదు ముఖ్యం, నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారు, ఎలా ఉన్నారు, ఎంత బాధపడుతున్నారు, దీన్ని ఏం చెయ్యాలి, ఒక్కసారి ఆలోచించవయ్యా. ఇవళ తిరత్తు అరుళాయ్, ఈవిడ విషయాన్ని ఆలోచించు. పావియేం పాలదు, ఇదంతా నేను చేసుకున్న మహాపాపం వల్ల వచ్చింది. అది తల్లులు అనుకునే అతి సహజమైనటువంటి మాట అండి. ఏంటంటే పిల్లలు ఇలా ఉన్నారు అంటే ఇదంతా నేను చేసుకున్నటువంటి మహాపాపం తప్ప వేరేమీ లేదు. అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్మాలకి వాటికి అన్నిటికీ కూడా మన దురదృష్టాలే మూల కారణము అని చెప్పడం. ఇది చాలా సహజోక్తి లోకంలో. వాళ్ళు ఇలా అమ్మా ఏదో నా అదృష్టం కొద్దీ వాళ్ళు ఎంత బాగున్నారమ్మా అని, వాళ్ళు బాగున్నా మన అదృష్టమే కారణం. లేదు వాళ్ళు దుఃఖపడుతున్నా, నేనేం మహాపాపం చేశానో మా పిల్లలు ఇంత దుఃఖపడుతున్నారు అని తల్లి అనుకోవడం ఎంతో సహజమైనటువంటి విషయము అన్నమాట. అలాగా బాధపడుతోంది ఇక్కడ. ఈడు వ్యాఖ్యానము 61వ పేజీ, 6ஆம் பாட்டு. இவ்வளவா பாபம் நையாயிருக்கா, இவளாத்தி தீர்த்து அருளாதொழிக்கைக்கு కారణం ఎన్నుడయ్య కర్మ విపాకం ఎంగిరారు. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మా అమ్మాయి ఇంతగా బాధపడుతోంది అంటే, నువ్వు వచ్చి ఆవిడ బాధ తీర్చడం లేదు అంటే, ఇదంతా నేను చేసుకున్న మహాపాపమే తండ్రి. மையல் செய்து உணர்த்தி ఉండాగిల్ నెంజిజవాళ్ కాణం. తెలివిగా ఉంటే ఈవిడ మనస్సుని మనం అపహరించలేము. దొంగతనం చేసేవాడు ఏం చేస్తాడు, చేతిలో ఒక వస్తువు పట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఎవడైనా, వాడు పట్టుకున్నంతసేపు వీడు కొట్టేలేడు. అది వాడు పడేసేలాగో ఎక్కడైనా పెట్టేలాగో ఏదైనా ప్లాన్ వేసి వాడు అటు తిరగగానే దీన్ని కొట్టేయాలి. ఆ మాటను వ్యాఖ్యానంలోకి ఎలా తెచ్చారో చూడండి. ఉణర్తి ఉండాగిల్, తెలివితేటలతో ఉంటే, నెంజిజవాళ్ కాణం, మనం కొల్లగొట్టలేం కదా. ఎదిరిగలుడయ్యా అనవధానం పార్తిరింది, అవతల వాళ్ళ యొక్క అనవధానం ఏకాగ్రత లేకుండా చేసి అవர்கள் కోట్టై కొళ్ళువారే పోలే, వాళ్ళ యొక్క సంపదని స్వాధీనము చేసుకున్న వారిలాగా. అంటే వాళ్ళు మరిచేలా చేసి ఒక్క క్షణం పరాకుగా ఉండేలా చేసి
ఆ వస్తువుని మనం అపహరించినట్లుగా ఈ మనస్సుని కూడా ఒక్కసారి ఆళ్వార్ల యొక్క మనస్సుని అలా వేరే విషయాల మీకు భ్రమింపచేస్తున్నాడా? అందంగా సహజంగా మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఉదాహరణలతోటి వ్యాఖ్యానాన్ని చూపించడమే నమ్మళ్ళయ్య గారిలో ఉండేటువంటి విశేషం అన్నమాట. ఎన్నై కడలై తరై కండాని ఎన్నుమా పోలే. అది నన్ను నన్ను అంటే ఏమిటండి? ఎలాంటి వాడిని అని, ఎలాంటి ఆవేళ నువ్వు సముద్ర మథనము చేసినప్పుడు అరే ఎన్ని రకాలుగా ఒక కడలై తరై కొండ నిన్ను మాపోలే, సముద్ర మథనం చేసి స్వాధీనం చేసుకున్నంతగా అంటే ఎక్కువ ప్రయత్నం చేసే అని అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ ఎంతో కష్టపడి దీన్ని నువ్వు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా. మనంగారు దామే పుజుకూర్తి చట్టం పొగడు వారై పోలే. నెక్స్ట్ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్ అనమాట. ఏమిటి అని అంటే, ముందేమో తెలివిగా మనస్సుని అపహరించేశాడు, తెలివిని అపహరించేశాడు, తర్వాత ఏమో మనస్సుని అపహరించేశాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నువ్వు ఎందువల్లంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం తీసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు పుజుకూర్తి చట్టం పొగడు వారైపోలే, మత్తిచ్చి అవతల వాళ్ళకి దగ్గర ఉన్నవన్నీ అపహరించినట్లుగా. ఈ గోళ్లల్లో మందులు అని పెట్టుకొస్తారండి, మత్తు మందులు లాంటివి. ఏం మందు జల్లారో ఏం పాడో అని ఒక మాట మనం విని ఉంటాం పూర్వకాలంలో. వాళ్ళు వెడుతూ వెడుతూ మన పక్క నుంచి వెడుతూ, ఇప్పుడు మన కాలంలో కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ, ఈ మొహం మీదకి ఇలా స్ప్రే చేసినట్లుగా ఇప్పుడు సరే స్ప్రేయర్స్ వచ్చాయనుకోండి. మొత్తానికి మొహం మీద కొట్టేటప్పటికి ఒక క్షణకాలమో ఒక నిమిషం కాలమో ఏమైందో తెలియకుండా కళ్ళు తిరిగిపోయి మైకం వచ్చినట్లుగా అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆ చేతిలోది కాస్త పట్టుకుని ఈజీగా పారిపోవచ్చు. అలా ఎలాగైతే చేశారో అలాగ పెరుమాళ్ళే మీరు ముందు నా తెలివిని అపహరించేశారు, మైకం వచ్చేలా చేశారు. ఇప్పుడు నా మనస్సుని కొల్లగొట్టేస్తున్నారా? మైయల్ ఇత్యాది మైయల్ భ్రమింపచేసి பொண்ணு கிழிச்சீரை అరుప్పారై, కొండ్రు కిழிచీరై అరుప్పారై పోలే. అంటే మా భ్రమ పెట్టి అన్ని దోచుకున్న వాళ్ళలాగా మా మాయనే ఎన్నం మహామాయావి. అంటే ఇతర రాజులు పరాకుగా ఉన్నప్పుడు మహారాజులు కొంతమంది వెళ్ళి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వశం చేసుకున్నట్లుగా అని కూడా ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చారు. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రాజ్యం శాంతంగా ఉందిలే, ఇప్పుడేం ఇబ్బందులు లేవులే అని సైన్యాన్ని అలర్ట్ చేయకుండా చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్న రాజ్యాన్ని చూసుకొని టక్కుమని అటాక్ చేసి ఆ రాజ్యాన్ని తమ వశంలోకి తీసేసుకోవడం. ఇదిగో నువ్వు చేసినటువంటి దాడి ఇవాళ నా పైన అలాగా ఉంది అని. మైయల్ செய்த ప్రకారంగల్ కలెక్టర్ సమయத்தில் తాడినెండ్రు. ఏమండి అంత బాగా మోసం చేయడాలు ఎన్ని పద్ధతులు ఉంటాయండి అంటే, అయ్య బాబాయ్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయండి మోసాల్లో. మనం వెళ్ళిపోతుంటే ఏమండి ఏమండి మీ డబ్బులు పడిపోయాయి అంటుంటాడు. నిజమేనేమో అని, అరే చేతిలో డబ్బులు పట్టుకోలేదు ఎలా పడిపోతాయని కూడా ఆలోచన రాదు. అయ్యో నిజమేనేమో పడిపోయాయేమో ఇలా అనేటప్పుడు అప్పుడు నిజంగా చేతిలో డబ్బులు వాడు కొట్టేస్తూ ఉంటాడు. విజయవాడలో 1 టౌన్ ఏరియా అని లో బ్రిడ్జి ఏరియా అని ఒక ఏరియా ఉండేది. అక్కడ రోజు ఇవే ఎక్కువ జరుగుతూ ఉండేవి. ఇంత రోళ్ళు గోళ్ళు కడ్డీ ఒకటి పట్టుకుని ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఏ రోజు కూడా వెళ్ళేవాళ్ళని, అయ్యో మీ బంగారం పడిపోయిందండి అని. నా బంగారం ఏం పడిపోదు, వీడికి అసలు ఆలోచన రాదు. ఏదైనా చెప్పగానే అవునేమో అని అటువైపు చూస్తాం. ఇలా చూసేలోపు చేతిలోది పట్టుకోవడం, ఆ పక్కన మెట్లు ఉండేవి తక్కువని ఎక్కేసి పారిపోతూ ఉండేవారు అనమాట. ఎవడో కూడా తెలియకుండా పైషర్ట్లు అవి మార్చేసుకుని రకరకాల దొంగతనాలుగా చేస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. అలాగా కలెక్టర్ సమయத்தில் தாழினின்று கையை காலை பிடித்து పరిమారిన పాత్రం కాణుమివళ్. కాస్త అశ్రద్ధగా ఉన్నటువంటి సమయంలో తెలివి
తప్పినటువంటి సమయంలో ఆ చేసేటువంటి మోసాలన్నీ కూడా చేసేసి, అది ఉట్టప్పుడు ఏం చేస్తాడు తను? కయ్యై కాలై పిడుతూ పరిమారిన పరిమాత్తం కాణుమివள் నెంజిల్ పట్టు కిడక్కెరదు. అంటే ఆహా, నీకంటే నాకెవరున్నారు చెప్పు, నువ్వు తప్ప నేను ఎవరిని, నిన్ను తప్ప ఎవరిని ప్రేమిస్తాను చెప్పు అని కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని బతిమాలి తన వైపు తిప్పుకున్నటువంటి స్వామి. అంటే అందితే జుట్టు, అందకపోతే కాళ్ళు, ఎలాగైనా ఏదో ఒక చెక్కా వేసి మొత్తానికి పడేయడం అనేటువంటిది ఉంది. సతసిద్ధమాన మేన్మై పోలల్లవాయత్తు ప్రణయతత్వాలే తాజ నిన్న నిలై, సహజమైనటువంటి పరత్వంలా కాకుండా ప్రణయిత్వం వల్ల, అంటే ప్రేమికుడుగా ఉండడం వల్ల, తాజు నిన్న నిలై, తన్ను తాను తక్కువ చేసుకుని, అంటే నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను, నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాను, నన్ను వదిలిపెట్టుకొని కాళ్ళ వేళ్ళ పడేంత స్థితికి వచ్చేస్తాడు. ఎవరండి? అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నా రాజువిరా అన్నట్లుగా ఎంతటి వాడు కూడా దాసాను దాసుడుగా అయిపోతాడు అని అదే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. సంశ్లేష దశైயில் ఆశ్చర్యమాన చేష్టితంగళ్ళుడై అవనే ఎన్నం. సంశ్లేష దశలో అంటే ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు, నువ్వు నా దగ్గరికి రాకు అంటుంది అనుకోండి, వెంటనే అడ్డం పట్టుకుని తన వైపు తిప్పేసి ప్లేస్ ప్లేస్ అలా అనుకో, నువ్వు చూడకపోతే నేను ఏమైపోతాను, నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను, మన ఇద్దరం ఒకటి కదా, అది కదా, ఇది కదా అని ఎన్ని నాటకాలు ఆడాలో అన్ని నాటకాలు వేస్తే విశేషం అదేమి బలహీనతో వీళ్ళు లొంగిపోతారు. అది విశేషం అక్కడ. ఆ పరిస్థితి నాటకాలు ఆడుతున్నాడని తెలిసినా సరే లొంగిపోయేలాంటి పరిస్థితి అన్నమాట. செய்யவாய் மணியே என்னும் இதுவும் మందమాయంగళిలే ఒండ్రు. ఇది ఆహా, నీ పెదాలు ఎంత బాగున్నాయి, అండ్ నీ రూపం నైల్యం ఎంత బాగుంది, నీలమణిలాగా అండ్ దీనికి ఒక మాట రాశారు చూడండి, ఇది మంద మాయంగళిలే ఒండ్రు. ఇది కూడా మాయలలో ఒక వాక్యం. అవతల వాళ్ళని పడేయాలి అంటే ఆకాశానికి ఎత్తేయాలండి. అరే అరే, అసలు ఇంత అందంగా ఉన్నావేమిటి ఇవాళ, ఈవిడేమిటో ఈవిడ అందమేమిటో వాడికి తెలీదా? అయినా సరే ఓహో నిజమేనేమో, ఇవాళ నేను అలా మెరిసిపోతున్నానేమో, అంత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నానేమో అని వశపడిపోయేలాంటి మాటలలో, ఆ మాయలలో ఇది కూడా ఒక మాయ. ధైర్య భంగం పిరందు, అది ధైర్యాన్ని భంగము చేసి, భలే రాశారండి ఈ మాటలు. అవతల వాడిని ఎలా పడేస్తారు అనేది ఒక ఆర్డర్ లో రాశారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ముందు ధైర్యాన్ని పోగొడతారట. ధైర్యం అంటే ఇక్కడ బెంకం అన్నమాట. నేను నీ మొహం చూడను అని ఇలా పెట్టకొచ్చాను, చూడవా చూడవా, ఏది ఒకసారి చూడవా చూడవా అని ఇలా తిప్పేటప్పటికి ఆ బెంకమంతా ఏమైపోయిందో ఒక్కసారి అలా కరిగి నీరైపోవడము, దీన్ని ధైర్య భంగము అంటారన్నమాట. నానం సరక్కన్రో నాన్ ఉన్ సరక్కన్రో, ఇదిగో నేను ఎవరనుకుంటున్నావు, నీ దాసాను దాసుణ్ణి కదా. చాలు అలా అనేటప్పటికల్లా పడిపోవడమే, అసలు ఇంకా రెండో ఆలోచనే ఉండదు అన్నమాట. సొల్లిగిరపోదే అదరత్తిల్ పజెప్పు, ఆ చెప్పేటప్పుడు ఆ పెదాల కదలిక, దాని అందం అలా చూస్తూ సవిలాస స్మితాధారం ఎన్న కడవదిరే. సవిలాస స్మితాధారం, మంచి నవ్వుకి ఆధారభూతమైన ఆధారము కలిగిన వాడు. అంటే చక్కగా ముడుచుకొని ఉన్న పువ్వు ఒక్కసారి అలా వికసించినట్లు ఆ పెదవులు అలా వికసిస్తాయట. మణియే పుష్పం వికసితం బోరెంగుం, పువ్వు వికసించినట్లుగా ఎంగు మొక్క ఒక్క ఒరు సెవ్వి పిరక్కుమా పోలే, ఒక్కసారిగా అందం పువ్వంతా వికసించినట్లు. ఇది మనం మన ఇళ్లలో తొట్లలో ఉన్న పువ్వుల్లో అలా అలా వికసించడం అంత బాగా చూడలేకపోయినా, ఇప్పుడు యూట్యూబుల్లో వాటిలో చూపిస్తుంటారు చూడండి, పువ్వు అలా 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 అవడం చూపిస్తాడు.
క్రమ పరిణామాన్ని ఆ యానిమేషన్స్ లో వాటిలో మనకి చాలా చక్కగా చూపిస్తూ ఉంటారు. పిరక్కుమా పోలే స్మితం పన్నుదిర పోదు వడివిలే ఒంగుం ఒక్క ఒరు సెవ్వి పిరందపడి. పువ్వు వికసిస్తే పువ్వంతా అందాలు అలా వ్యాపించినట్లు చిరునవ్వు నవ్వగానే ఆ ముఖమంతా తడుక్కుమంటుంది. నవ్వుకు అంత శక్తి ఉందండి. మన నవ్వుకి అంత శక్తి ఉంది. అందువల్లే ఇతరులతో ఎప్పుడూ నవ్వుతూ మాట్లాడాలి. ఆ మాటకి ఎందుకు అని అంటే, వాడు చెప్పేది నిన్ను చంపేస్తానన్నంత కఠినమైన విషయమైనా సరే నవ్వుతూ చెప్తుంటే ఆ మాటల్లో పడిపోయేలా ఉంటుంది. ఆ నవ్వుకి ఆకర్షించేటువంటి అటువంటి తళుక్కుమనేటువంటి చిరునవ్వు చల్లదనం ఎలా ఉంటుందో అంత చల్లగా ఉందిట. అదే చెప్తున్నారు. ఈయనకి ఈ చల్లదనాలు, ఈ నవ్వులు, ఈ అదర సౌందర్యాలు ఏమి వర్ణిస్తారండి. స్మితం పన్నుదిరపోదు వణివిలే ఎంగుం ఒక్క ఒరు సెవ్వి పిరందపడి. ఆ నవ్విన నవ్వు ఒకసారి ముఖమంతా పద్మంలా విచ్చుకున్నట్లుగా అవుతుందిట. అవతల వాళ్ళకి చూడాలనిపిస్తుంది, వినాలనిపిస్తుంది. తన్ పునల్ స్మితத்தில் కుళిరత్తి పోలే ఆయత్తిల్ ఊళిర్ కుళిరత్తియం. ఆ రెండిటికి పోలిక చూడండి. ఆ నవ్వినప్పుడు చిరునవ్వు తడుక్కుమండం ఎంత చల్లగా ఉందో ఈ ఊరు కూడా అంత చల్లగా ఉంది. ఆవిడ నవ్వు చల్లదనానికి, ఊరు చల్లదనానికి పోలిక చెప్పారు. ఇందులో మనకేమిటండి ఉపదేశం? చల్లదనం. ఇతరులని హాయిగా నవ్వుతూ పలకరించండి. ముటముటలాడిపోతున్న ముఖం అంతేనే సమాధానం ఎప్పుడు చెప్పద్దు. హాయిగా నవ్వడానికి ప్రయత్నము చేయండి. నవ్వమన్నారు కదా అని మళ్ళీ అవతలకి గీటు దాటితే అర్థాలు వేరుగా వస్తాయి. అలా కాదు, చక్కటి చిరునవ్వులు నవ్వుతూ పలకరించాలి అనమాట. ఇవ్వ కాణం ఇవ్వాయిల్ కుళెత్తెయం వాయిడం వెయ్యవాళ్ళిచ్చాది దివ్యాయుధంగల్. ఇంకా పంచాయుధాలు ఉన్నాయి కదండి. ఎదిరిగళే అజిగైక్కు ఉడలాయిరుక్కుమా పోలే కామనిగళై అజిగైక్కుం ఉడలాయిరుక్క మెరే. ఇవి శత్రువులనైతే అంతం చేయడానికి తమ శక్తిని చూపిస్తాయి. ఆశ్రితులని, స్త్రీలని అయితే ఆకర్షించుకోవడానికి తమ శక్తిని చూపిస్తాయి. అంటే ఈ పంచాయుధాలు 2 in 1 అన్నమాట. ఏమిటి? ప్రేయసులకి వాళ్ళకి ఆకర్షణీయంగా అలంకారాలుగా కనిపిస్తాయి, శత్రు వర్గానికి ఆయుధాలుగా కనిపిస్తాయి. ఎవరికి చూసే కళ్ళను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. మనం పెట్టుకున్నటువంటి జోడును బట్టి అవతలది మారినట్లుగా ఇక్కడ ఈ ఆయుధాలకు అంత శక్తి ఉంది అన్నమాట. దివ్య ఎదిరిగళై అజిగ ఎక్కువ ఉడలా ఇరుక్కుమా పోలే. శత్రువులని నశింపచేయడానికి ఆధారమైనట్లుగా కామనిగళై అజిక్కైక్కుం ఉడలా ఇరుక్కుమెరే. ప్రేయసిని ఆకర్షించడానికి ఇవే ఆయుధాలు, ఆభరణాలుగా. ఎందుకంటే ఇలా తిప్పుతూ ఉంటాడు సవిలాసంగా. ఆహా, ఏం తిప్పుతున్నావయ్యా, ఎంత అందంగా ఉందయ్యా, ఏమి కాంతయ్యా అని ఇలా డైవర్ట్ అవుతుంది వీళ్ళ యొక్క భావము. అటు ఇటు కూడా పనిచేస్తాయి ఆ ఆయుధాలు అని చెప్పడం. ఉగప్పారయ్యం ఉగవాదవారయ్యం ఒక్క తోర్పిక్కుం అవై. అది ఆయుధాలు శత్రువులకైనా మిత్రులకైనా సరే ఆయా సమయాలను బట్టి వారి వారి మానసిక స్థితులను బట్టి ఆనందాన్ని, దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అని. ఇవి కొంతమంది చూసి భయపడతారు శత్రువులు, కొంతమంది చూసి ఆనందపడతారు ప్రియులు అన్నమాట, జీవులు అని అన్నమాట. దివ్యాయుధంగళై தரித்திருக்கனே என் விரோதிகளை போக்கி முகம் காட்டாதுழுவதே. అదే మన్నుంబడియాన దివ్యాయుధంగళై ధరిత్తిక్కరనే. ఈ దివ్యాయుధాలు ఇక్కడ ఉన్నా ఏమండి భూమి మీదేనా ఇలా చేసేది ఇవి? మరి ఈ ఆయుధాలకి పని పరమపదంలో ఏముంటుందండి? అక్కడ ఏం చేస్తాయండి ఇవి అని అంటే, నిత్యసూర్యులు
ఆ దివ్యాయుధాలని స్వామి పట్టుకున్నప్పుడు వాటిని ధరించిన స్వామి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహ సౌందర్య ఆస్వాదనలో మునిగిపోతారు. అందుకోసం అక్కడ వాళ్ళకి అలంకారాలుగా కనిపిస్తాయి, ఆయుధాలుగా కనపడం. ఎందుకంటే అక్కడ ఆయుధం ప్రయోగించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్న స్థలము కాదు కాబట్టి అంత స్పష్టత. ఆయుధధారి అందాలన్నీ నిత్య సూర్యులు అనుభవిస్తారు. என் விரோதிகளை போக்கி முகம் காட்டி தொழுவதே விண்ணோர் முதல் என்னும் திவ்யாயுதங்கள் ஓட்டை சேரித்தையால் வந்த அழகை காட்டி நடத்தா அதுவே ஜீவனமாக திருநாடு கிடப்பதோ இங்கையே இல்லையாகில் அங்கே வினையுண்டாய் தரித்து కొండిరెక్కిరానన్రే. ఎందుకండి పరమపదంలో స్వామి ఆయుధాలు ధరిస్తాడు. మామూలుగా ఉన్నవాడు ఆయుధాలనే ఆభరణాలుగా చేసుకుని తన దివ్య దర్శనాన్ని ఇస్తే అక్కడ ఉన్న నిత్య సూరికోటి అద్భుతమైనటువంటి ఆనందానికి గురి అవుతారు. కాబట్టి అంటే అక్కడ ఆయుధాలు ఆభరణాలు అయ్యాయి అని. లేకపోతే అక్కడ ఆయుధాలతో పనే ఉందండి. అక్కడ శిక్షాపాత్రులు ఎవ్వరు కూడా ఉండరు. అక్కడ దోషం అనేటువంటిది ఉండదు. అక్కడ శత్రుభావాలు అనేటువంటివి ఉండవు. కాబట్టి ఆయుధాలకు అక్కడ పని లేదు. మరి ఎందుకండి అనవసరంగా మోసుకుంటూ తిరుగుతాడు? అవి పట్టుకునేటప్పటికి ఆ అందం చూసేటప్పటికి నిత్య సూర్యులు పారవత్యాన్ని చెందుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వారి యొక్క సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించడం కోసం వారి చేత తన దివ్య సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదింపచేయడం కోసం వాటన్నిటినీ పట్టుకుని స్వామి తిరుగుతూ ఉంటాడు. அங்கே வினையுண்டாய் தரித்து கொண்டிருக்கிறான் என்றே பைகொள்ளு இத்தியாதி பைகொள்ளு ஸ்மிதத்தோடு திவ்யாயுதங்களோடு நிச்ச விபூதி யுக்தனாயிருக்கிற இருப்போடு திருவனந்தாழ்வான் மேலே சாயந்தருளினத்தோடு வாசியர எல்லா ఉద్దేశమాయిరిక్కరదాయిత్. ఇక్కడ ఎన్ని విశేషాలు చెప్పారో చూడండి. ఒకటేమో ఆయన ఉన్న స్వామి ఎలా ఉన్నాడు, వాళ్ళకి ఎందుకండి అంత ఆకర్షణీయుడుగా ఉన్నాడు అంటే ఒక 4 కారణాలు చెప్పారు. ఒకటి స్మితత్తోడు, చిన్నగా నవ్వుతాడండి. ఆ నవ్వు నమ్మేటప్పటికి ఎవరికైనా సరే ఒకళ్ళని మనం ఏదైనా అడుగుదామని వెళ్ళామనుకోండి, వాళ్ళు మన చూసి కొంచెం నవ్వుగా పలకరించారనుకోండి, అమ్మయ్య మాట్లాడచ్చు అని ఒక ధైర్యం వస్తుంది. నవ్వు చూపరులకి ఆత్మీయతని ధైర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి స్మితత్తోడు, స్మితం అంటే కించిత్ విలసితం అని కదా నిన్న చెప్పుకున్నాం. అందువల్ల చక్కటి చిరునవ్వుతో దివ్యాయుధంగళోడు, ఆపై 5 పంచ దివ్య ఆయుధాలతో నిత్య విభూతియుక్తనాయిరిక్కర ఇరుప్పోడు నిత్య సూర్యుల చేత సంసేవ్యమానుడై ఉన్న స్థితితో, అది 3వది. అంతేకాదు తిరువనంతాళ్ మేలే సాయందరుళినత్తోడు, ఏ తిరువనంతాళ్వాన్ మీద పవ్వళించినటువంటి సౌందర్యంతో. ఏంటండి ఆదిశేషుడు ఏంటండి, ఆ శేషుడి మీద పవళించడం ఏమిటండి, ఆ తల కింద ఆ చెయ్యి పెట్టుకోవడం ఏమిటండి, నడుం మీద ఆ హస్తాన్ని పెట్టుకోవడం ఏమిటండి, నిద్రా ముద్రావిరాముడై ఉండడం ఏమిటండి, ఏ తలుచుకుంటే అదే ఆహా ఓహో ఎంత బాగున్నాం. మనం రంగనాథుడిని సేవించుకుంటున్నాం అనుకోండి, శ్రీరంగం వెళ్ళి ఆ కాళ్ళ దగ్గర నుంచి అలా చూసుకుంటూ వెడతాం అనుకోండి, ఆహా ఏం నఖాలు, ఏమి కాంతి, అబ్బా వేళ్ళు ఎంత బాగున్నాయో, పాదాలు అంతకంటే బాగున్నాయి, ఆ పాదాల మీకు ఇలాగ కింద దాకా గల్లుగల్లుమనేలా పెట్టిన గజ్జల సౌందర్యం, అలంకరణ ఎంత బాగుంటుందండి. పాదాల మీద గజ్జలు, ఆ చిన్న చిన్న మువ్వులు పాదాల మీకు అలాగా అలంకారం చేసినట్లుగా రంగనాథుడికి భలే అలంకారం చేస్తారు. ఓహో కాస్త పైకెడితే కడియాలు కూడా ఉన్నాయా, ఓహో గొలుసులు కూడా పెట్టుకున్నావా, ఇలా ఒక్కొక్క దర్శనం. ఆ పట్టు పీతాంబరం వెండి అంచుల, బంగారు అంచుల పీతాంబరమా, నడుంకి చుట్టావా, దాని మీద మణిమేకలు పెట్టావా, ఆహా ఏమి ఇలాగా కింద నుంచి పై దాకా తిరుప్పాణాళ్వారు అనుభవించిన దివ్యానుభవం అంతటిని అమరనాథ పిరాన్ సారానంతటిని కూడా వికసితమాన పణంగళయుడైన
అనంత అజాన్వై పడుక్కయ్యాక ఉడయ్యవనే అలా శయనించినటువంటి ఓ దివ్య సుందర రంగసాయి తని పడుకయ్యిలే సాయివదే. లేకపోతే నువ్వక్కడ మా అందరి కోసం కాకపోతే తని అంతా బాగుంది కానీ ఒక్కడివే పడుకునుండవు, అది మాకు బాధగా. ఆ కాళ్ళ దగ్గర లక్ష్మీదేవి కూడా ఉండి సేవించుకుంటుంటే ఈ భావాలని కవిగారండి శబరి దగ్గరికి రాముడు వచ్చినప్పుడు వచ్చితిగా అని నా పైన వత్సలత గుణముంచి దాసికి నచ్చగలేదు ఒంటరిగా నాయన వచ్చుట నా కుటీరమున్ పచ్చగా జానకీయుతుడవై విహరించిన మంచిదంచు. ఎవరైనా అబ్బాయి వచ్చాడు అనుకోండి, కార్యంలో ఉన్నాడు, ఒక్కడు వస్తాడు, అయ్యో అమ్మాయిని కూడా తీసుకొస్తే బాగుండేదిరా. ఎంత సహజంగా పెద్దవాళ్ళు జంటని చూడాలి అని అనుకుంటారో అలాగే ఇక్కడ నెమ్మళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో నెమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క మానసిక స్థితిని బాగున్నావు గాని రంగసాయి శ్రీరంగనాథ, మరి అక్కడ తని పడుకయ్యే సాయివదే, పాపం ఒక్కడిగా పడుకుని ఉన్నావా, ఎంత ఆనందం ఉంటే ఏం లాభం, పంచుకోవడానికి పక్కన మా అమ్మ లేకపోతే ఒక్కడివి ఏం ఆనందం అనుభవిస్తావు. నేను ఇవళ తరై కిడై కిడక్క, ఈవిడేమో నీ కోసం బెంగ పెట్టేసుకుని ఈ నేల మీద పడి దొల్లుతోంది, నువ్వేమో మెత్తగా ఉన్న శేషసాయిగా హాయిగా పావు మీద పడుకొని భోగాలు అనుభవిస్తున్నావు. ఎలా మనసు వచ్చిందయ్యా నీకు, మా అమ్మాయి ఇంత కష్టపడుతుంటే నువ్వంత సుఖపడడానికి. ఇవాళ తర ఇక్కడక్క, ఈవిడేమో నేల మీద పడి మట్టిలో పడి దొల్లుతూ ఉంటే నువ్వంత ఆనందంగా విహరించడానికి నీకు మనస్సు ఎలా ఒప్పిందయ్యా. ఇవాళ తిరతరుళాయ్ పడుక్కయ్యలు சேர்த்து பெறாவிட்டால், ఓన్లే ఈవిడ్ని తీసుకుని ఆ శేషుడి మీదకి ఆ పక్క మీదకి ఎక్కించకపోయినా పర్వాలేదు, నాటుకు పన్నం అరుళం ఇందుకే ఉజయ వేణమో. లోకంలో అందరూ పడుకున్నట్లుగా సామాన్యులకి ఇచ్చే సుఖమైనా లేకుండా నేల మీద వదిలేలా చేసావేంటయ్యా. అది ఇందులో చిన్న పాయింట్. 2 పాయింట్స్ చెప్పారు. ఒకటి, మా అమ్మాయి నేల మీద పడుంటే నువ్వు సుఖంగా పక్క మీద శయనించున్నావు. రెండవది, నీ అంత సుఖాలు ఇవ్వక్కర్లేదు, మామూలు పడక మీదైనా పడుకునే యోగ్యత ఇవ్వాలి కదా. నేల మీద పడి దొల్లేలాగా ఎందుకు మా అమ్మాయి మీద నువ్వు ఇంత కఠిన భావం కలిగి ఉన్నావు. నాటుకొప్పన్నం అరుళం ఇంద్రకే వజియ వేణము, లోకంలో వాళ్ళు అనుభవించే స్థితి కూడా లేకుండా ఇలా చేయడం నీకు బాగుందా అంటే, సుఖంగా పక్క మీద పడుకోలేకపోతోంది, నేల మీద దొల్లుతోంది, కళ్ళ నీరు మలిగి కన్నీళ్లతో భూమి తడుస్తోంది, భూమి పంకమాయి అదంతా కూడా చందనంలా అయిపోతుంది. ఏంటయ్యా ఈ స్థితి, ఇలా చేశావు అని. ఇవాళ తిరత్తు పాడోడి కిడక్కిర ఇవళ తిరత్తు, ఈవిడ యొక్క దురదృష్టము, ఈవిడ యొక్క దశ ఏమిటంటే పాపానుభవం. నేను ఎంత పాపాత్మరాలో, నా కడుపును పుట్టింది, ఇలాంటి బాధని ఇది పడుతోంది అని. అరుళ్ కళ్వారు తెట్టమానని అందరి మీద దయ చూపిస్తావయ్యా. అసలు నీ గుణమే ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అనుకునే గుణం ఉన్న వాడి దగ్గరికి ఒకడు వెళ్ళినా కూడా చూడకుండా ఇలా కూర్చుని ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏమిటయ్యా అందరికీ అలా అన్ని ఇస్తావుట, నేను వస్తే నా ముఖం కూడా చూడలేదు అని ఎలా అడుగుతాము. లోకాన్నంతా అనుగ్రహించేవాడు విట నువ్వు మా అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఎలా కరుడు కట్టుకుపోయావయ్యా. అరుళ్ పెరుల్ జీవిత్వమివళై ఇప్పటి తరై కిడై కిడక్క విట్టువైపదే, ఇలాంటి ఆవిడ్ని ఇలాగ బాధపడేలాగా నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేని దానిలాగా చేసిన కారణం ఏమిటి, ఎందుకు ఈవిడ్ని ఇంత కష్టపెట్టుతున్నావు. అరుళగిరిల్లై ఎండ్రబడి ఎందుకు అనుగ్రహించట్లేదు, నువ్వు అనుగ్రహించేవాడివి, నీ లక్షణం అది. మా అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు నువ్వు ఇలా అయిపోయావు. పావియేన్ నేరరుళాదవరా ఎల్లా ఇవళ్ళదు పెరావిడిల్ జీవి
పాళా ఎల్ల నువ్వేమో అనుగ్రహించవు, ఈవిడేమో నీ అనుగ్రహం లేకపోతే బ్రతకలేదు. ఇద్దరు ఎడమొహం పెడమొహంగా కూర్చున్నారు అని మనకి సరదాగా లౌకికంగా చెప్తారనుకోండి భార్యాభర్తల్ని. ఏమండి మీ ఇద్దరు 36 63 అని అడిగారటండి. అయ్యో ఏమిటో నాకు ఈ 2 నెంబర్లు అర్థం కావడం లేదు అని. 36 అని అంటే ఏమవుతుంది? 3 అటువైపు తిరిగి ఉంటుంది, 6 ఇటువైపు తిరిగి ఉంటుంది, ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉంటారు. 63 అంటే 6 లోపలికే ఉంటుంది, 3 లోపలికే ఉంటుంది. ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు, కలిసి ఉంటారు అని ఊరికే సరదాగా చెప్పేటువంటి మాటలు అన్నమాట. ఇలాంటివన్నీ కొన్ని ప్రయోగాలు లౌకికంగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు. ఏమండి మీరు 36 63 అని అంటుంటారు. మన బతుకుల్లో ఎప్పుడూ 36 ముందొస్తూ ఉంటుంది కదండి. ఎప్పుడో కానీ 63 రమ్మన్నా కూడా రాదు అన్నమాట. ఇవాళ తిరత్తు పాడవడిక్కిరక్కిర ఇవాళ తిరత్తు అరుళాయ్ అరుள் కొள்వారే తెట్టమానని అరుள் పెరల్ జీవిత్తమెవడ ఇప్పటి నీకేమో దయ చూపించడం ఇటు తిరగడం రాదు, ఈవిడికేమో అటు తిరగడం చేత కాదు. అరుళాయ్ అరుళికిరీరిల్లై అన్నప్పటి పావియన్ நீர் అరుళాదవరాయల్ల ఇవళ పెరావిడు జీవెప్పాళాయల్ల నీకు దయ రాదు, ఈవిడ మరిచిపోదు. రెండు రెండు విరుద్ధమైనటువంటి పనులు. ఇదొక్కడి నాన్ పండిన పాపమిరే. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. తల్లి బాధ. దీనికి మూల కారణం నేను చేసుకున్న మహాపాపమే. మత్పాపమే వస్త్ర నిమిత్తమాసీత్. దీనికి కారణం ఇది నేను చేసుకున్నటువంటి మహాపాపమే. ఇది భరతుడు అయోధ్యాకాండలో అంటూ ఉంటాడండి. ఏమిటి అంటే నమంధరాయా నచ మాతురస్యా దోషో నరాజ్ఞ నచ రాఘవస్య మత్పాపమేవత్ర నిమిత్తమాసీత్ వనప్రవేశే రఘునందనస్య. ఎంత అందమైన శ్లోకం, ఎంత బాగుంటుందో. నమంధరాయ. మనం ఏదైనా జరిగేటప్పటికి వీళ్ళని వాళ్ళని తిట్టిపోస్తుంటాం. మందర వచ్చి చెప్పబట్టి కదా ఇంకా జరిగింది అని మందరమే కోపం వస్తుంది. చాలా తప్పు. మందర చేసిన తప్పేమీ లేదు. నచమాతురస్యాహ. ఆవిడ చెప్తే విందని కైకని తిడతాం. కైక తప్పు అంతకంటే లేదు. దోషో నరాజ్ఞ. అసలు ఈయన పిచ్చివరాలు ఇవ్వడం కల్లా కదండి ఇంత గొడవ జరిగింది అని రాజుగారిని తిడతాం. రాజు తప్పు అంతకంటే లేదు. నచ రాఘవస్య. ఓ నాకు వ్రతం వ్రతం అన్నమాట నిలబెట్టుకుంటా అడవులకు పోతా అంటాడు ఈయన. ఆయన తప్పు లేదు. మత్పాపమేవత్ర నిమిత్తమాసీత్ వన ప్రవేశే రఘునందనస్య. రఘునందనుడైన మా అన్నయ్య అడవుల పాలు అయ్యాడు అంటే మూల కారణము మత్పాపమేవ అత్ర. ఇక్కడ నేను చేసుకున్న మహాపాపమే కారణం. భరతుడు అనుకున్నాడండి ఈ మాట. నేను ఎంత పాపం చేసుకున్నాను. మనసులో కూడా లేని కోరికని నా మీద ఆపాదించి ఈ సంఘం నన్ను ఇలా దోషిలాగా నిలబెట్టడానికి కారణం నేను చేసుకున్నటువంటి మహాపాపమే. ఇది జనరల్ గా రిఫరెన్స్ శ్లోకంగా చెప్తూ ఉంటారండి. ఎందుకు ఇలా జరిగిందండి? మత్పాపమే వాత్ర నిమిత్తమాసే. నేను చేసుకున్న కారణం పాపమే మహాకారణంగా నిలబడిందండి. ఇందుకోసం ఒకళ్ళని అండం అనవసరము అనే అర్థంలో వాడతారనమాట. செயற்பாலது என்னுடைய செயல் இடத்தదు అరుళామైక్. అడి అంటే నా వలన ఆమె వల్ల దోషం లేదు, నీ వల్ల దోషం లేదు. మిమ్మల్ని ఇద్దరిని జతగా చూసే ఎటువంటి యోగం నాకు లేదు అనుకుంటోంది తల్లి. పావియేన్ செயலிடத்தது ఇవాళ పక్కలిలం కురయిల్లై. మా అమ్మాయి వైపు తప్పు లేదు. ఉమ్ముడయ్య పక్కలిలం కురయిల్లై. ఆ స్వామి యొక్క తప్పు అసలే లేదు. ఇరువరుమాన சேர்த்தி పెరువిరిక్కిర ఎన్ పాపమెరే ఎదుక్కి హేతు. మీ ఇద్దరిని కలిసి ఒక చేట చూడలేకపోవడం నేను చేసుకున్న మహాపాపము. అంటే కదండి, ఇంట్లో పిల్లలు ఒకళ్ళకొకళ్ళు దూరమై భార్యాభర్తలు విడిపోయి అలా ఉన్న పిల్లలు కళ్ళ ముందు తిరిగే చోట ఆ మాతృ హృదయాలు పితృ హృదయాలు ఎలా ఘోషిస్తాయండి. మిమ్మల్ని అనుకుని ఏం లాభం రా,
ఇదంతా నేను చేసుకున్న పాపం మీ ఇద్దరు కళకళలాడుతూ ఉంటే చూడలేకపోయాను అని ఎలా అనుకుంటారో లౌకికంగా, అలాగే ఆళ్వార్లు కూడా తాయిమారు అవస్థలో నాయకి స్వామికి దూరమై ఉండడము అనేటువంటిది, అలాంటి స్థితిలో నాయకిని చూడవలసి రావడము నేను చేసుకున్నటువంటి మహాపాపము అనేటువంటి దాన్ని. ఇది వ్యాఖ్యానాలు చదువుతుంటే మనకేమనిపిస్తుందంటే ఏదో ఒక ఉద్గ్రంథం, దాన్ని చదువుకుంటాం, దానివల్ల మోక్షం అలా అనిపించదండి. మన జీవితాలకు అద్దం పట్టి మనకి చూపిస్తోందా అనిపిస్తుంది. ప్రతిదీ కూడా జీవితానుభవాలని కళ్ళకు కట్టినట్లుగా అటు నమ్మాళ్వార్లు పాసుర రూపంగా గాని, ఇటు నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యాన రూపంగా గాని చాలా అందంగా చెప్పినటువంటిది. ఇక్కడ ఒక్క మాట మనం అనుకోవాలి, ఎప్పుడు కూడా మనకు జరిగిన నష్టానికి ఎవరినో కారణభూతులుగా నిందించవద్దు. మామూలుగా మనస్సు అలాగే వెళ్ళిపోతుంది. నూటికి 200 పాళ్ళు వాడి వల్ల ఇలా అయిపోయింది, లేకపోతే బాగా జరిగేది, ఇలాగే వెళుతుంది. కానీ ఇది చదువుకోవడం వల్ల మనకి ఏం నేర్పుతున్నారు? మీకు మీ పూర్వానుభవం మున్సైద వినయ్యే ముగప్పడా అన్నారు కదండి నిన్న. నేను ఎప్పుడో చేసుకున్న పాపం ఈ రూపంగా నా కంటి ముందు అడ్డుగా వచ్చి నిలబడింది. వాడు కారణభూతుడు అయ్యాడు తప్ప దీనికి ఎవరు బాధ్యులు కాదు. నేను చేసుకున్నటువంటి పాపమే నన్ను ఇలా చేస్తోంది, బాధ పెడుతోంది అని అనుకోవాలి అనేటువంటి, ఇది ఒక మంచి కావ్యాన్ని ప్రబంధాన్ని చదవడం వల్ల ఒక మంచి విషయాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఇతరులని దూషించకండి. మనకేంటి జీవితము? ప్రాతఃపరదూషణ పటుశీల. తెల్లవారిందంటే ఇప్పుడు ఎవడో వస్తాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు వస్తాడు మహానుభావుడు అని వాడిని తిట్టుకోవడంతో మొదలు పెడతాం. పడుకుంటున్నాం అనుకోండి, తెల్లారేవాడు సిద్ధమవుతాడు మళ్ళీ వీడి గోల, వాడిని తిట్టుకుంటూ పడుకుంటాం. అంటే రాత్రింబవళ్ళు పరదూషణే జీవితంగా గడుపుతున్నటువంటి దురదృష్టవంతులం మనం. కానీ మీ జీవితంలో జరిగే ఏ విషయాలకి గాని ఎవ్వరూ బాధ్యులు కారు. మీరు చేసుకున్నటువంటి కర్మానుభవమే. మత్ పాపమే వాత్ర నిమిత్తమాసేత్. అది బంగారు అక్షరాలతో రాసుకు పెట్టుకోవలసినటువంటిది అనమాట. ఎందువల్లంటే ఇతరులని నిందించడం తప్పు. మన కర్మ అనుభవం మన చేత అలాగా అనుభవింప చేస్తోంది అని అంటున్నారు. చక్కటి సందేశాన్ని ఇస్తూ తాయిమారవస్థని సహజంగా ఆవిష్కరించినటువంటి పాసురంగా అంటుంది అంటుంది అంటూ ఈ పాసురాల్లో ఒక విశేషం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆళ్వార్లు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆళ్వార్లుగా చెప్పారు. మా అమ్మాయి ఇలా అంటోంది అంటే మగళ్ళుగా చెప్పారు. ఇలా అంటోంది అని తల్లి చెప్తోంది కాబట్టి తాయిమారవస్థగా కూడా చెప్పారు అనేటువంటి విశేష విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. 6వ పాసురం. மையல் செய்து என்னை மனம் கவரந்தானே என்னும் மாமாயனே எண்ணம் செய்யவாய் மணியே எண்ணம் தன் புனல் சோழ் திருவரங்கத்துள்ளாய் எண்ணம் செய்யவாள் தண்ட செங்க சக்கரம் வெள்ளியந்தம் வெண்ணோர் முதல் என்னும் பைகொள் பாம்பனையாய் இவள் திறத்தருளாய் பாவியேன் செயற்பாலதுவே. తర్వాత 7వ పాసరం. பால துன்பங்கள் இன்பங்கள் படைத்தாய் பற்று இலார் பற்ற நின்றானே கால சக்கரத்தாய் கடலிடம் கொண்ட கடல் வண்ணா கண்ணனே என்னும் செயல்கொள் தன் குழல் சூழ் திருவரங்கத்தாய் என்னும் என் தீர்த்தனே என்னும் போல மாமழை கண் பனிமல்க இருக்கும் என்னுடைய கோமல கொழுந்தே என்னுடைய కోమల కొజందే. కోమల కొజందు సుకుమారి చిగురు మా అమ్మాయి, లేతాకు లాంటిది, అంత సుకుమారి. ఇంత కష్టాన్ని ఆవిడమే పెడితే ఎలా భరిస్తుంది అనుకున్నావయ్యా?
నువ్వు నీకేమో ఆశ్రితుల్ని రక్షించడం, అనాశ్రితుల్ని శిక్షించడం లక్షణం అంటారు. కానీ మా అమ్మాయిని చూస్తుంటే నీ లక్షణాలు కూడా మారిపోయినట్టున్నాయి. ఆశ్రితుల్నే శిక్షించడం బాగా నేర్చుకున్నావేమో ఒకవేళ. ఇప్పుడు అలా అనిపిస్తోంది. ఎందువల్ల అంటే ఎన్నుడై కోమళం కొజిందు, మృదువైన చిగురు. ఇక్కడ మృదువైన చిగురు అని ఒక మాట వేశారు. చిగురు అంటేనే మృదువైంది అసలు. మీరు మొక్కను చూడండి, చివరికి చక్కగా చిగుళ్ళు వస్తాయి, అవే లేతగా ఉంటాయి. అవి ప్రాదుర్భావ సమయంలో అప్పుడే వచ్చేటప్పుడు మరింత లేతగా ఉంటాయి. అవి ఎరుపు ఎరుపు రంగుగా వెల్వెట్ లాగా చిన్న చిన్నవిగా మెరుస్తున్నట్లుగా ఎంత అందంగా ఉంటాయో. కొంచెం 2-3వ రోజు అయ్యేటప్పటికి ఆ ఎరుపులో ఆకుపచ్చతనం కలుస్తుంది, అప్పుడు ముదరతనం వస్తుంది. అంతవరకు అవి అతి కోమలాలు అండంకి కోమళం కుజందు, మిక్కిలి మృదువైన చిగురుటాకులా ఉన్న ఈవిడ పాల తున్బంగళ్ ఇంబంగళ్ పడైతాయి. ఆవిడ నోట్లోంచి ఏ ఏ మాటలు వస్తున్నాయో ఒక్కొక్కటే చెప్తున్నారు. నాయన, వారి వారి యొక్క కర్మలను బట్టి తుంబంగళ్ ఎంబంగళ్, తుంబాలంటే దుఃఖాలు, ఎన్బాలంటే సుఖాలు. దుఃఖాలని సుఖాలని పడైతాయి సృష్టించినవాడా అంటోంది. ఓ కష్ట సుఖాలని నిర్వహింపచేసేవాడా. మొదటి పిలుపది. పత్తు ఇలార్ పత్తు నిండ్రానే, సాధనాంతరాలు లేని వాళ్ళు పత్తు ఆశ్రయం. ఆశ్రయము దిక్కు లేని వారికి దిక్కై ఆశ్రయించేలాగా నిండ్రానే నిలబడి ఉన్నావా. శ్రీరంగంలో ఎంతమందికి ఆశ్రయనీయుడిగా అందుబాటులో నీ సౌలభ్య గుణాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నావో కదా తండ్రి. కాలం చక్కరతాయ్, కాలాన్ని సృజించే సుదర్శనం కలిగిన వాడా. సుదర్శనం కాలం సృజించడం ఏమిటండి? ఆ తిప్పుతూ ఉంటే అది కాల పరిభ్రమణానికి గుర్తు. ఈ సంకల్పానికి గుర్తు చక్రం. చక్రాన్ని ఏమంటారు? పరిమాళ్ళ యొక్క సంకల్ప జ్ఞానం అంటారు. ఆ సంకల్ప జ్ఞానం భ్రమిస్తోంది అంటే కాలచక్రం నడుస్తోంది అన్నదాన్ని ఎలా చెప్పారో చూడండి. కాలచక్రతాయ్, కాలాన్ని సృష్టించే సుదర్శన చక్రం కలిగిన వాడా. కడలిడం కొండ కడల్వన్న, సముద్రంలో నిద్రిస్తున్న సముద్రము వంటి తిరుమేని గలవాడా. అది పాల సముద్రం తెల్లగా ఉండొచ్చు, నువ్వేమో నీలంగా నల్ల సముద్రం లాగా ఉండవచ్చు. కానీ ఒక రంగు సముద్రం ఇంకో రంగు సముద్రంతో పోటీ పడుతున్నంత అందంగా ఉన్నవాడా. కన్ననే కృష్ణ, కృష్ణ అని ఎప్పుడన్నా ఓ సౌలభ్యమూర్తి అని అర్థం, ఓ ఆకర్షక శీల అని అర్థం. మనస్సును లాగేస్తాడండి కృష్ణుడు అంటేనే, మన మనస్సులను దోచుకుపోయేవాడు అని అర్థం అన్నమాట. సేల్ కొల్ తన్ సోల్ తిరువరంగత్తాయ్, చేపలు తుళ్ళి పడేటువంటి నీళ్లతో చుట్టబడిన శ్రీరంగంలో వేంచేసి ఉన్న స్వామి. కల్పలతగా సరే. ఎప్పుడు దివ్యక్షేత్రాలను వర్ణించినా కూడా నమ్మాళ్ళవార్లు గాని ఏ పెరుమాళ్ళను వర్ణించినా గాని ఆ ఊళ్ళో ఉన్న తోటలు, పొలాలు, చామరాల్లాగా తలలు ఊచడాలు, సరోవరాలు, పద్మాలు, వాటి ఆకులలో ఉండే అందాలు, వాటి మీద జలబిందువుల ఆణిముత్య సౌందర్యాలు, ఇవి లేకుండా పుట్టి శ్రీరంగనాథ అనలేదు చూడండి. ఎలాంటి శ్రీరంగనాథుడు? సేల్ కొల్ తన్ పునల్ సోళ్ తిరువరంగత్తాయ్. ఆ జల సమృద్ధి చేత చేపలు తుళ్ళి తుళ్ళి అలా ఎగిరి పడేటప్పటికి, ఆ బిందువులు తామరాకు మీద పడేటప్పటికి అవి ఆణిముత్యాలలాగా అలా తళుక్కు తళుక్కు లేనుతూ ఉంటే, చేపల తళుకులా ఆణిముత్యాల తళుకులా
ఈ ఆకుల యొక్క అందాల ఇలాంటి జలాల చేత చుట్టబడిన కావేరి ఆ సౌందర్యము కలిగినటువంటి శ్రీరంగంలో వేంచేసి ఉన్నవాడ. ఇంత వర్ణనాత్మకంగా అది కవి యొక్క ఆ కవన పటుత్వానికి ఒక నిదర్శనం అండి ఇలాంటి విశేషణాలన్నీ వాడడము అనేటువంటిది. ఎన్నం ఎంతీర్తనే నన్ను పరిసిద్ధురాలిని చేసినటువంటి వాడా అంటే ఈ మాట చూడండి ఎందుకన్నారండి ఇక్కడ. నన్ను పరిసిద్ధురాలని చేయడం ఏంటి అంటే ఒక్కసారి రంగనాథాన్ని తలుచుకుంటే మనస్సు పవిత్రమవుతుంది. రంగనాథాన్ని నోటితో అంటే వాక్కు పవిత్రమవుతుంది. రంగనాథాన్ని సన్నిధికి వచ్చామంటే కాయము దేహము పవిత్రమవుతుంది. అంత పవిత్రమవుతాను అంటే శ్రీరంగంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు త్రికరణ శుద్ధులు అయిపోయారన్నమాట. ఎంత అదృష్టవంతులో చూడండి. రంగడు 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 అనుకుంటూ రంగడి యొక్క సేవలో ఉన్నారు అంటే ఆ త్రికరణ శుద్ధి. అందుకని నన్ను పరిశుద్ధురాలిని చేసిన వాడా మనసులో నిన్ను ధ్యానించి నోటితో నిన్ను అని చేతులతో నీకు నమస్కరించి నేను త్రికరణ శుద్ధిని పొందుతున్నాను. ఎన్నం పోలమ్మామళ పని నీర్ కన్మల్గా గొప్పదైనటువంటి చల్లటి నీరు కళ్ళలో కలిగిన వాడా అన్నారు. ఇక్కడ చల్లని అని అనకపోతే దుఃఖంతో అనుకుందాం. చల్లని అని అనడం వల్ల ఏమైంది ఆ రంగనాథుడిని తలుచుకునేటప్పటికీ ఒక్కసారి బద్దేనాంజలిన నతేన శిరస గాత్రే సరోమాబ్దమై కంఠేన స్వరగద్గదేన నయనేన ఉద్గీర్ణ బాష్పాంబున ఇంత జరిగిపోయిందండి శరీరంలో మార్పు. రంగనాథ అనేటప్పటి కళ్ళల్లోకి నీళ్లు వచ్చేసి ఆనంద బాష్పాలుగా మారి అవి చల్లగా బుగ్గల మీద పడుతున్నాయి. మజా పని కణ్మల్గా చల్లటి ఆనంద బిందువులు స్రవిస్తూ ఉండగా ఇరుక్కున్ అలాగ ధ్యానంలో ఈ ఆళ్వారి నాయక రంగనాథ అనుకుంటూ ఉండిపోయింది. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి అవస్థని చెప్పారో చూడండి నమ్మాళ్వార్లు. అంటే మనం చేస్తాం ధ్యానం గాని చదవమన్నారు కాబట్టి ధ్యానం అనే ఆ మాటను కూడా చదివేస్తాం. ధ్యానం క్షీరో ప్రదేశే ధ్యానం చేయమన్నారు. ధ్యానం అంటే మీరు మనస్సులో హృదయ పలకాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ స్వామిని ప్రతిష్ఠించుకుని ఆయన్ని చూసి ఆనంద బాష్పాలు తెచ్చుకోవాలని కానీ ధ్యానం ధ్యానం ఓహో చదవాలి అని ధ్యానం అనేసి చదివేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవడం కాదు అని చమత్కారంగా అంటారు. ఏమంటే అయితే ధ్యానం అని చదవడం తప్ప అంటే తప్పు కాదు. కనీసం ఆ మాట అన్నా ఓహో ఇప్పుడు భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి అని గుర్తొస్తుంది కాబట్టి చదివినా కూడా ఏం తప్పు లేదని. అది తప్పు కోసం చెప్పట్లేదు, పరిణతి రావాలి అని చెప్పడం కోసం అన్నమాట. వెంటనే మీ హృదయం అనేది ఒక వేదికగా మారిపోవాలి. అక్కడ శ్రీరంగనాథుడు శయనించి ఉండాలి. ఆయన యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని మనం మన మనస్సుతోటి మనసారా ధ్యానిస్తూ నోరారా కీర్తిస్తూ చేతులారా నమస్కరిస్తూ చేయగలిగినటువంటి తాదాత్మ్య స్థితి నీకు రావాలి అని చెప్పడం ఈ పాసురంలో పరమార్థం. త్రికరణ శుద్ధి అనేటువంటిది కలగాలి అని చెప్పేటువంటి పరమార్థంగా చెప్తున్నారు దీన్ని. பால துன்பங்கள் இன்பங்கள் படைத்தாய் பற்றிலார் பற்ற நின்னானே கால சக்கரத்தாய் கடலிடங்கொண்ட கடல் வண்ணா கண்ணனே என்னும் செயல்கொள் தன் புனல் சூழ் திரு அரங்கத்தாய் என்னும் என் தேத்தனே என்னும் போல மாமழை கண் பன்மல்க இருக்கும் என்னுடைய கோமள கொழுந்தே. தேவேசம் கோலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் யோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன சிநிகமசிரோ யோகி பட்டார கவச்ச கோவிந்தம் பூரநாதேன ச சஹ குரு கேசேந்து சிங்கம் யதேந்திரம் மாலாதிருத்யா குணார்யோ மம ஹிருதநிதே ராம பத்மாட்சநாத திருவருண்மால் சேன முதலி செடுகோ கொன்னாதமணி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார்
குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பான திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரருளாளர் திருவழியொன்றிய தெய்வ பெருமாள் கை கண்டருடன் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜா சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரியதாச சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதவே कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दया पात्रं भक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनं वाळि तिरुवायुमणिप्पिள்ளை மாதகவாழ்வாழும் மணவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரம் மழை உரைக்கும் செயற் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத रहस्यजातं श्री गौतमान्वयजमाश्रितभावदेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वये सञ्जातं वेङ्कटार्यतमोभवम् वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं वैवर्लमां भजे श्रीमद् वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भागवत गोष्ठिकी దాసోహం। జయ శ్రీమన్నారాయణ। ముందు సందేహాలకు వెళ్దాం, తర్వాత మంగళ